मुरली और श्री कृष्ण एक दूसरे के पर्याय रहे। मुरली के बिना कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी मुरली के नाद रूपी ब्रह्म ने संपूर्ण चराचर सृष्टि को सम्मोहित किया। बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुशिर वाद्य यंत्र जिसे वंशी, वेणु, वंशिका, मुरली आदि नामों से भी जाना जाता है। पता है, कहा जाता है श्री कृष्ण के पास 3 प्रकार की बांसुरी हुआ करती थी जो सभी बांस से बनी थी। मुरली जो 7 छेद वाली गायों को आकर्षित करने के लिए, वेणु 9 छेद वाली गोपियों और राधा रानी को आकर्षित करने के लिए, और वंशी 12 छेद वाली पेड़ों, नदियों, जंगलों आदि को आकर्षित करने के लिए। कृष्ण मानो मुरली के पर्याय ही रहे। कृष्ण के बाद भी भारत में बांसुरी रही, पर कुछ खोई खोई सी, मौन सी, मानो कृष्ण की याद में उसने स्वयं को भुला दिया हो। गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। उन्हें तो सिवाय श्री कृष्ण के कुछ सूझता ही नहीं था। उनकी प्रेम की अनन्यता ऐसी थी कि रात दिन सोते जागते वे कृष्ण की याद में ही रहती थीं। वन में जब कभी मुरली का ये मधुर स्वर सुनाई देता, तब गोपिकाओं पर न जाने कौन सा इंद्रजाल पड़ जाता कि वे सब काम धाम भूल जाती और कृष्ण की ओर भागी चली आती। सूरदास जी ने उसे अपने काव्य में यूं बताया है: जब ही बन मुरली श्रवण, चकित भई गोप कन्या, सब धाम काम बिसरी, कुल मरजाद वेद की आज्ञा, नेकहु नाही डरी, श्याम सिंधु सरिता ललनागन, जल की ढरनी ढरी, सुतपति नेह भवन, जनशंका लज्जा नहीं करी, सूरदास प्रभु मन हरि, लीन्हो नागर नवल हरि। तो यूँ जाता है सूरदास जी का पद। जब ही बनस मुरली श्रवण, वन में जब कभी मुरली का स्वर सुनाई देता है, श्रवण मतलब सुनाई देना, जब कभी वन में मुरली का स्वर सुनाई देता है, चकित भई गोप कन्या, ये जो गोप कन्याएं हैं एकदम से चकित और आकर्षित हो जाती हैं। उनके मन में न जाने क्या होता है, मुरली का वो जो धुन है, दो स्वर है, उनके मन में जादू सा फैल जाता है, कोई इंद्रजाल सा हो जाता है। और सब धाम काम बिसरी, जो भी कर रही होती हैं, जो काम वो कर रही होती हैं वो छोड़कर चली जाती हैं, ऐसा पुराणों में कहा गया है। कोई माँ बच्चों को देखभाल कर रही है, वो भी छोड़कर चली जाती है। सभी काम धाम, घर की जो कर्तव्य होता है स्त्रियों का, जो कर रही होती हैं। और आपको पता ही है कृष्ण की सभी जो भी कृष्ण के जो भी फैंस थे, गोपियाँ थी, सभी उनसे उम्र में बड़ी थी। राधा भी उम्र में बड़ी थी कृष्ण से। तो ये एक और तरह का प्रेम है कृष्ण और गोपियों का, कोई और ही तरह का प्रेम है जिसे व्याख्यायित करना भी मुश्किल है। इतना आकर्षण था गोपियों का कि जब ही बन मुरली श्रवण, चकित भई गोप कन्या, सब धाम काम बिसरी, बिसरी मतलब भूल जाना, पूरा काम धाम भूल जाती हैं। कुल मरजाद, कुल मर्याद मतलब कुल की मर्यादा, मतलब जब स्त्रियां होती हैं तो एक परिवार में रहती हैं, परिवार के अन्य जन भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कुछ मर्यादा का पालन करना होता है स्त्रियों को, खास करके उस ज़माने में। कितने साल पुरानी बात है। तो कुल मर्यादा सब भूल बैठती हैं ये गोपिकाएं। कृष्ण की मुरली में न जाने कौन सा जादू है कि वे कुल की मान मर्यादा भी भूल जाती हैं। वो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की माँ है, ये सब वो भूल जाती है गोपिकाएं। कुल मर्जाद वेद की आज्ञा, देखिए वेद की आज्ञा मतलब वेदों का, धर्म ग्रंथों का कुछ अनुशासन है
कि परिवार में यो होना चाहिए। खास करके स्त्रियों पर तो काफ़ी अनुशासन था कि उन्हें ऐसा बर्ताव करना चाहिए, संभल कर जीना चाहिए। परिवार में उनका स्थान क्या है आप सबको पता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, गोपिकाओं को वेदों की आज्ञा भी भूल गई। मतलब जो वेदों का, धर्म ग्रंथों का अनुशासन है वो भी वो नहीं मानती। नेकहु नाही डरी, नेकहु मतलब तनिक भी, बिल्कुल भय नहीं था उनको, बिल्कुल भी ना डरी। ये एक प्रेम का एक अलौकिक धरातल है जहाँ उन्हें इस दुनिया का कोई भी नियम उन पर लागू नहीं होता। गोपिकाओं पर ऐसा प्रेम था उनका कृष्ण के प्रति। भागी चली जाती थी, कोई अनुशासन, कोई धर्म ग्रंथ, कोई मान मर्यादा, किसी की परवाह किए बिना चली जाती थी। कुल मर्जाद वेद की आज्ञा, नेकहु नाही डरी, बिल्कुल नहीं डरी। जब ही बन मुरली श्रवण, चकित भई गोप कन्या, सब धाम काम बिसरी, पूरा काम धाम बिसर कर, भूल कर, चकित होकर गोप कन्याएं वन की ओर दौड़ती थी जहाँ से उन्हें मुरली का स्वर सुनाई पड़ता है। कुल मर्जाद वेद की आज्ञा, नेकहु नाही डरी। ना ही कुल मर्यादा, मान मर्यादा की कोई चिंता थी उन्हें, न उन्हें धर्म ग्रंथों के अनुशासन के बारे में कोई परवाह था। नेकहु नाही डरी, उन्हें तो तनिक भी डर नहीं था, बिल्कुल भय नहीं था। कृष्ण के प्रेम ने उन्हें निडर बना दिया था। एकदम उन्मुक्त प्रेम था उनका, खुला खुला सा, किसी से कोई भय नहीं, न पति से भय, न सास से भय, न ससुर से भय, न समाज से भय, बस भागी चली जाती थी। और गोपियों का कृष्ण के पास भागते हुए जाकर मिलना, कवि यूँ कहते हैं, श्याम सिंधु सरिता ललनागन। ये जो ललनागन हैं, जो गोपिकाएं हैं, वो कृष्ण रूपी सिंधु में जा मिलती हैं, जैसे सागर से सरिता जा मिलती है। सबको पता है जो नदियां हैं वो बहती हुई बड़े आवेग से सागर की ओर जा मिलने के लिए बड़ी तत्पर रहती है नदियाँ। सागर और नदियों का प्रेम कवियों ने कई बार उसका बखान किया है। नदियाँ अपने आप को तभी सार्थक मानती हैं जब बहकर वो सिंधु में जा मिलती हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं, श्याम रूपी सिंधु में ये जो ललनागन है सरिता के समान आकर मिल जाती है। ये जो गोपिकाएं हैं, ललनागन मतलब जो गोपिकाएं हैं, वो सरिता के समान है, नदियों के समान है, जो सिंधु, श्याम रूपी सिंधु में जा मिलने के लिए जल की ढरनी ढरी, जैसे जल प्रवाहमयी होकर जहाँ मिलती है बड़े आवेग से। मतलब प्रेमी से मिलने का जो आवेग होता है, तीव्रता होती है, उसी तीव्रता से ये गोपिकाएं कृष्ण से जा मिलती हैं। श्याम सिंधु सरिता ललनागन, जल की ढरनी ढरी, सुतपति नेह भवन, जन शंका लज्जा नहीं करी। अपने सुत के प्रति, पुत्र के प्रति कुछ कर्तव्य होता है गोपियों का, पति के प्रति, अपने भवन, अपने घर के प्रति कोई स्नेह, कोई ये जो होता है युवतियों का कि अपने जो काम कर रही हैं, कहा जा मतलब कि स्त्रियों के बारे में ये तो है ही कि उससे सबसे ज़्यादा अपना ध्यान अपने परिवार के बारे में रखना चाहिए। ये सभी कुल की मान मर्यादा, ये सब स्त्रियों पर लागू है कि वो सबसे पहले अपने पति को खुश रखे, फिर पुत्र को, मतलब कि जो बच्चों को। तो ये ध्यान न रखते हुए, और न ही जनशंका, जन क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, अरे ये घर से निकली भागे जा रही है, घर का सारा काम धाम पड़ा है, पति है, पुत्र है, परिवार के अन्य बुजुर्ग हैं, जनशंका लज्जा नहीं करी। जब ही बन मुरली श्रवण, चकित भई गोप कन्या, सब धाम काम बिसरी, कुल मर्जाद वेद की आज्ञा, नेकहु नाही डरी। श्याम सिंधु सरिता ललनागन, जल की ढरनी ढरी, सुतपति नेह भवन जन शंका लज्जा नहीं करी। यूँ कहते हुए सूरदास जी कहते हैं पद के अंत में, सूरदास प्रभु मन हरि लीन हो, नागर नवल हरि।
जैसे मैंने पहले भी कहा, पदों के अंत में कवियों का अपना नाम का उल्लेख करना, ऐसा एक चलन था उन दिनों में, 15वीं शताब्दी में। 15th सेंचुरी के पोइट थे सूरदास। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पद के अंत में उन्होंने अपना नाम सूरदास प्रभु मन हरि लीन हो मतलब ले लेना। प्रभु ये अच्छी तरह जानते हैं, दूसरों के मन को ले लेना, हर लेना, दूसरों के मन पर काबू करना मेरे प्रभु श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वे नागर हैं। नागर मतलब जो नगर में रहने वालों के बारे में कहा जाता है ज़्यादा चतुर हैं गांव वालों से। नागर नवल हरि, नवल तरीके जानते हैं, वो नए नए तरीके जानते हैं हरि। दूसरों के मन पर काबू करने के लिए, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के नए नए तरीके जानते हैं मेरे नागर हरि। और वो दूसरों के मन को हर लेने में, हर लीन हो, दूसरों के मन पर काबू करने में वे काफ़ी चतुर हैं, नित नए तरीके का प्रयोग करते हैं। तो ये जो पद है सूरदास जी का है। आप सब जानते हैं सूरदास जी 15वीं शताब्दी के कवि थे। उन्होंने ब्रज भाषा में अपना काव्य रचना किया और ब्रज भाषा को श्रेष्ठ बनाया अपने काव्य रचना के द्वारा। ब्रज जो छोटे से प्रदेश में बोली जाती थी, सूरदास जी के काव्य सौष्ठव से उसे भाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ और वे एक कृष्ण भक्त कवि थे। जैसे हम कहते हैं ना, तुलसीदास राम के भक्त, अनन्य भक्त थे, वैसे ही सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि थे। वे वल्लभाचार्य की शिष्य थे और सूरदास जी की कई रचनाएं हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। कहा जाता है सूरदास अंधे थे और ये एकदम आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अंधे होकर उन्होंने कृष्ण के रूप वर्णन का, माधुर्य का इतना मनोहर वर्णन किया है कि कई बार शंका हो जाती है कि एक अंधे व्यक्ति को इस प्रकार कैसे वर्णन करने में कोई कैसे सफल हो सकता है। तो आशा करती हूँ आप लोग इसका भाव समझ गए होंगे। वैसे ज़्यादा कठिन भी नहीं था। अब हम उसका മലയാളം വേർഷൻ देखते हैं। കൃഷ്ണൻ്റെ അനന്യഭക്തനായ കവി സൂർദാസ് എഴുതിയ ഒരു പദമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നത്. സൂർദാസ് 15ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു കവിയായിരുന്നു. അന്ധനായിരുന്നെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷ്ണൻ്റെ മനോഹരമായ വർണ്ണന കണ്ടാൽ അത്ഭുതം തോന്നും. ഒരു അന്ധനായ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായി നിറങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും. അപ്പോൾ ഈ പദം ബ്രജഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രജ് എന്ന് പറയുമ്പം ആഗ്ര, മഥുര ആ ഏരിയയിലുള്ളൊരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്. പക്ഷേ അത് കൃഷ്ണഭക്ത കവികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സൂർദാസ്, അതിൽ കാവ്യരചന നടത്തി ആ ബ്രജബോലിനെ ഒരു ഭാഷയുടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത, അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുകയുണ്ടായി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭക്തി 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നിർഗുൺ ഭക്തിയും സഗുൺ ഭക്തിയും. നിർഗുൺ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കബീർദാസ്, പിന്നെ സൂഫി സെയിൻസ്, സൂഫിസത്തിലെല്ലാം ഈശ്വരന് രൂപവും നിറവും ഗുണവും ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, എല്ലായിടവും ഈശ്വരനുണ്ട് തൂണിലും തുരുമ്പിലും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടരും. സഗുൺ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശ്വരന് രൂപമുണ്ട്, അതിൽ മൂർത്തി പൂജയുണ്ട്, നമ്മളതിനെ ആരാധിക്കുന്നു, അതല്ലായിരുന്നു സഗുൺ ഭക്തിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ സൂർദാസും തുളസിദാസും സഗുൺ ഭക്ത കവികളായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ, സൂർദാസ് കൃഷ്ണൻ്റെ ഭക്തനും തുളസിദാസ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ ഭക്തനുമായിരുന്നു. ആ ഒരു സഗുൺ ഭക്തി കാവ്യധാരയിൽപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സൂർദാസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പദം കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണൻ്റെ മുരളി, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ നാദം, ആ മുരളീനാദത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി സകല ചരാചരങ്ങളും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുവരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ആ മുരളിയെപ്പറ്റി, അതിൻ്റെ ആ ഒരു മുരളിയുടെ ആ ഒരു നാദം കേൾക്കുമ്പം ഈ ഗോപസ്ത്രീകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടുമായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്കൊരു ആകർഷണ വലയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുരളിയുടെ സ്വരത്തിന്. അതിൽ തന്നെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മുരളി തന്നെ 3 ടൈപ്പ് മുരളിയുണ്ട്. പശുക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ വേറൊന്ന്, രാധയെ ആകർഷിക്കാൻ, ഗോപികമാരെ ആകർഷിക്കാൻ, പിന്നെ മറ്റ് വനപ്രദേശത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് അങ്ങനെ മുരളി തന്നെ, മുരളി, വംശി, വേണു, ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പദത്തിലും അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ജബഹി ബന മുരളി ശ്രവണ
എപ്പോഴൊക്കെയോ ഈ വനപ്രദേശത്തിൽ, വനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വനപ്രദേശം, മുരളിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ, എപ്പോഴൊക്കെ വനത്തിൽ മുരളിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ചക്കിത്ത് ഭൈ ഗോപകന്യ, ഈ ഗോപകന്യകളെല്ലാം ചക്കിത്ത് ഹോജാന, ചക്കിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെടുക, ഏതോ ഒരു മാസ്മരിക ശക്തി അവരെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പോലാണ്. ഓർ സബ് ധാമ കാമ ബിസരി, തൻ്റെ വീട്ടിലെ സകല ജോലികളും ബിസർന മത്ലബ് മറന്നു പോവുക. പിന്നെ ആ ലോകത്തെ അല്ല, അവരാ ലൗകിക ലോകത്തെ അല്ല. ഈ മുരളിയുടെ നാദം കേൾക്കുമ്പം ചക്കിത്ത് ഹോ ജാത്തി ഹേ ഗോപകന്യ, ഈ ഗോപകന്യകളെല്ലാം അതിശയിച്ച് എല്ലാ ജോലികളും സ്വയം മറന്ന് ഇട്ടോടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലികൾ, വീട്ടിൽ പല ജോലികൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കാണും, കുടുംബിനികൾക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഗോപികമാർ ഓടുമായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അലൗകിക സ്നേഹമായിരുന്നു കൃഷ്ണനും ഗോപികമാരും തമ്മിൽ. പറയപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഏകദേശം 16 വർഷമാണ് ബ്രജപ്രദേശത്തിൽ ജീവിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മധുരയിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ബ്രജത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നും ആ ബ്രജപ്രദേശത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ലോങ്ങിങ്, ആ ഒരു കൃഷ്ണൻ്റെ കൊണ്ടുള്ളൊരു വല്ലാത്തൊരു അടുപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കുലമരജാത്, ആ കുലത്തിലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പം ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മർജാത്, കുറേ ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കുടുംബിനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഒരു ഭാര്യ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഒരു അമ്മ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഒരു മരുമകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് വേദകി ആഗ്യ, വേദങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ സ്ത്രീകൾ പെരുമാറണം, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ മുകളിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ. നേക്കുഹു നാഹി ഡറി, പക്ഷേ ഈ ഗോപ സ്ത്രീകൾക്ക് ബിൽക്കുൽ നഹി ഡറി, നേക്കഹു നാഹി ഡറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭയവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ അലൗകികമായ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ ഒരു മാസ്മരികമായ സ്നേഹത്തിൽ ഈ ഗോപികമാർക്ക് തൻ്റെ മര്യാദ എന്താണ്, തൻ്റെ വേദങ്ങൾ തന്നെ എന്താണ് അനുശാസിക്കുന്നത്, താൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിബന്ധം ഇല്ലാത്തൊരു സ്നേഹപ്രകടനമായിരുന്നു ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണനോട്. കൃഷ്ണൻ്റെ ഈ ഗോപികമാരെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വയസ്സിൽ മുതിർന്നതായിരുന്നു. ഇവൻ രാധയും കൃഷ്ണനേക്കാൾ വയസ്സിൽ മുതിർന്നതായിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം കൃഷ്ണനോടൊരു വല്ലാത്തൊരു ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുരളിയുടെ നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ. ജബഹി ബന മുരളി ശ്രവണ ചക്കിത്ത് ഭൈ ഗോപകന്യ സബ് ധാം കാമ ബിസരി കുലമരജാത് ബേദിക്കി ആഗ്യ നേക്കഹൂ നാഹി ഡറി. എപ്പോഴൊക്കെ വനപ്രദേശത്തിലേക്കൂടെ ഈ മുരളിയുടെ നാദം കേൾക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഈ ഗോപികമാർ ഒരു മാസ്മരിക വലയത്തിൽപ്പെട്ട് എല്ലാ ജോലികളും സബ് ധാം കാം ബിസരി മറന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓടുമ്പം കുലമരജാത്, കുലത്തിലുള്ള മര്യാദ, കുടുംബിനിക്ക് വേണ്ട മര്യാദ, വേദകി ആഗ്യ, വേദങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഒന്നും അവരെ ബാധിക്കത്തില്ല. നേക്കഹു നാഹി ഡറി, ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ അവർ ഓടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കവി സൂർദാസ് പറയുന്നത് ആ ഓട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ശ്യാമസിന്ധു സരിത ലലനാഗന് ജലകി ധരണീധരി, കടലിലേക്ക് ഒത്തുചേരാൻ വേണ്ടി നദികളുടെ ഒരു വെമ്പൽ, ഒരു പാച്ചിൽ. കടലും നദികളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കവികൾ പലയിടത്ത് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നദികൾ തൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അവർ സാർത്ഥകമാവുന്നത്, അവർക്ക് ഒരു മീനിങ് അവരുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് അത് കടലിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുമ്പോഴാണ്. ആ ഒരു ആവേശത്തിലാണ് കടലിലേക്ക് ചെന്ന് ഒത്തുചേരൽ, നദിയും കടലിൻ്റെയും ഒത്തുചേരൽ. അതുപോലെയാണ് ഈ ലലനാഗന് ഇവിടെ ഗോപികമാർ, അവർ ഈ നദി സരിത, നദി ചെന്ന് സിന്ധുവിലേക്ക് ചാടുന്ന പോലാണ്, കടലിലേക്ക് ഒത്തുചേരുന്ന പോലാണ് ശ്യാമാകുന്ന സിന്ധുവിലേക്ക്, കൃഷ്ണനാകുന്ന സിന്ധുവിലേക്ക് ചെന്ന് ലയിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗോപികമാർക്ക് തൻ്റെ സന്തുഷ്ടി കിട്ടുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ജൽകി ധരണീധരി, വെള്ളപ്പാച്ചിൽ ചെന്ന് അടിച്ച് പതിക്കുന്ന പോലെ ഈ നദികൾ സിന്ധുവിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഗോപസ്ത്രീകൾക്ക് സന്തോഷം വരുന്നത്. സുതപതി നേഹ ഭവന്, സുതപതി പുത്രനും പതി ഹസ്ബൻഡും ഭർത്താവും, നേഹഭവന് തൻ്റെ കുടുംബത്തോട്, തൻ്റെ ഭവനോടൊരു സ്നേഹം, ഇതെല്ലാം ഈ ഗോപികമാർ മറക്കും.
പത്നി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അതവർ മറക്കും. പുത്രനോടുള്ള കടമ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചുങ്ങളെ പറയപ്പെടുന്നത്, കൊച്ചുങ്ങളെ ഊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പോലും കൃഷ്ണൻ്റെ ഈ മുരളിയുടെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഓടുമായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഗോപസ്ത്രീകൾ. അതിശയകരമായ വർണ്ണനയുണ്ട് പുരാണങ്ങളിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ വസ്ത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോപികമാരിറങ്ങി ഓടുമായിരുന്നെന്നും വരെ പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്കൊരു മാസ്മരികതയായിരുന്നു ഈ മുരളിയിൽ. അവർക്ക് ആ സമയത്ത് ജനശങ്ക, ജനങ്ങളെന്ത് പറയുമെന്നുള്ളൊരു ശങ്ക പോലുമില്ല, ഒരു ഭയവും ഇല്ല. ലജ്ജ നഹി കരി. അവർക്ക് ഇവരിങ്ങനെ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടുമ്പം വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരുണ്ട്, അമ്മായിയമ്മയുണ്ട്, അമ്മായി അച്ഛനുണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, ഹസ്ബൻഡുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒരു ചിന്തയില്ല. മകനുണ്ട്, മകളുണ്ട്. ഇവരോട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ആ സമയത്ത് ഈ ഗോപികമാർ ഓർക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാ പറയുന്നത് ജനശങ്ക, ജനമെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇതെന്ത് ഈ പെണ്ണിങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടുന്നത്, ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്നത്. അങ്ങനെ ലജ്ജാനഹീകരി, അങ്ങനെ ഒരു നാണവും ഇല്ല. ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഗോപികമാരും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ. പറഞ്ഞറിയാനൊക്കാത്ത അത് ഒരു പുരാണങ്ങളും വേറെ കാണാത്ത ഒരു സ്നേഹ ബന്ധമാണ് ഗോപികമാരും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ളത്. സൂർദാസ് പ്രഭു മനഹരി ലീൻഹോ നാഗർ നവലഹരി. അപ്പോൾ പദത്തിൽ അന്ത്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പം കവി തൻ്റെ പേരൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചലനം ഉണ്ടായിരുന്നു. കവികൾ തൻ്റെ പേരൂടെ ചേർക്കുമായിരുന്നു. സൂർദാസ് പറയുന്നത് പ്രഭു മനഹരി ലീൻഹോ, എൻ്റെ പ്രഭുവിന് മനഹരി ലീൻഹോ, മനസ്സ് ഹരിക്കാനുള്ള, മനസ്സിനെ വശീകരിക്കാനുള്ള അറിവുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? നാഗർ നവലഹരി, കാരണം അദ്ദേഹം നാഗറാണ്. ഈ നാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നഗറിൽ ജീവിക്കുന്നവർ കുറച്ചുകൂടെ ചത്തുരാണെന്ന് പറയും, ഗ്രാമീണരേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കഴിവ് ഉള്ളവരാന്ന് പറയും, അവർ ക്ലെവറാന്ന് പറയും. എൻ്റെ പ്രഭുവിനും അതറിയാം. വി നാഗർ ഹേ ഓർ നവലഹരി, നയ തരീക്കെ, നവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നയ തരീക്കെ, പുതിയ പുതിയ രീതികളിൽ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കണോ എന്ന് എൻ്റെ പ്രഭുവിന് നല്ലപോലെ അറിയാം എന്ന് സൂർദാസ് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത്. ജബഹി ബന മുരളി ശ്രവന് ചകിത് ഭൈ ഗോപകന്യ സബ് ധാം കാമ ബിസരി കുല മർജാദ് ബേദിക്കി ആഗ്യ നേകഹു നാഹി ഡരി ശ്യാമ സിന്ധു സരിതാലനാഗൻ ജലकी ധരണി ढरी सुतपति नेह भवन जनसंका लज्जा नहीं करी सूरदास प्रभु मनहरि लीन हो നാഗർ നവലഹരി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.